एथर बड़दिन किपरि पालिबे। प्रसंगर शीर्षक है एथर बड़दिन किपरि पालिबे। एक व्यवहारिक शिक्षा जहाँ आपण मानक देवाई चाहे आउ यही वाक्य मु विश्वास करे आपण मानकर एथर बड़दिन रे यथेष्ट साहाय्य करिबा गोटे उत्तम भाव में ईश्वर संतुष्ट एक बड़दिन पालन करने मु प्रभु दास भाव में आपण मान सम्मुख में ये छोट प्रसंग रखापी चाहे। प्रसंग शीर्षक है एथर बड़दिन किपरि पालिबे। प्रथम विषय कौन करेंगे आपण ये बड़दिन समय आपणकर घर सफा करेंगे, समस्त असजड़ा विषय सजाड़े, घर समस्त जिनस पत्र सफा करने समय, घर चून देवा समय, घर अलिया अलंदु सफा करने समय आपण गोटे विषय सफा करेंगे, आपण हृदय को भी सफा करेंगे। प्रथम विषय मन रखिए आपण घर सफा करने सहित प्रभु जो घरे रुहंती आपण हृदय से हृदय को मध्य सफा करेंगे। एटा प्रथम विषय आपण ध्यान रखिए। जदि आप देखिए प्रथम कोरिन्थियो 3 पर्व तार 16 और 17 पद लिखा जाए, तुम्हें माने कि जान नहीं जे तुम्हें माने ईश्वर को मंदिर और ईश्वर को आत्मा तुम मान को अंतर में बास करती। जदि कौन लोक ईश्वर को मंदिर को नष्ट करे तबे ईश्वर ताहाकु नष्ट करिवे, कारण ईश्वर को मंदिर पवित्र, सही मंदिर तुम्हें माने। तो आपण घर सफा करने समय आपण गोटे विषय मन रखिए जे प्रभु जो जगार रुहंती जो हृदय रे रुहंती सेटा मते आपण के सफा करेंगे। आपण देखिए जदि किछि पुराना मैला विषय गुड़ाक रही जाइछि, किछि पाप रही जाइछि, गुप्त पाप रही जाइछि, एगुड़ाक आपण सजाड़ी नेबे, सफा करि नेबे, कारण प्रभु हृदय रहिबा पई चाहंती। आपण घरे आपण रुहंती किंतु आपण हृदय भितर प्रभु रुहंती। आपण तो जानती हृदय कौन बाहर। मार्क लिखित सुसमाचार तार 7 पर्व तार 20 पदरु 23 पद पर्यंत मु पढ़ुची। आउ से कहले जा मनुष्य ठारू बाहरे ताहा ही ताहाको सूची करे, कारण भितरु मनुष्यर हृदय कुचिंता बाहरे, बेश्यागमन, चौर्य, नरहत्या, व्यभिचार, लोभ, दुष्टता, शठता, कामुकता, ईर्षादृष्टि, निंदा, अहंकार और मूर्खता, यही समस्त मंद विषय भितरु बाहरी मनुष्य को सूची करे। तो आपण भितर हुए तो एगुड़ाक किसी रही जाई पारे, छोट छोट विषय, कुचिंता, बेश्यागमन, चौर्य, नरहत्या, व्यभिचार, लोभ, दुष्टता, शठता, कामुकता, ईर्षादृष्टि, निंदा, अहंकार, मूर्खता, एगुड़ाक किसी ना किसी भितर रही आपण ए बड़ दिन में एगुड़ाक मध्य सफा करे। जदि कौन गुप्त पाप थाए, किसी घृणा भाव थाए, से गुड़ाक आपण काढ़ी नेबे, कारण एगुड़ाक किसी काम आसे ना, उल्टा आमर हृदय को असुचि करे, आमर आत्मिक जीवन को नष्ट करे, प्रभु जो रुहंती ताकू से नष्ट कर पकाए। तेणु एथर बड़दिन पालिबा समय आपण घर सहित आपण हृदय भी टिके सफा करनियंतु। का सहित मतांतर, मनमालिन, अशांति, घृणा भाव, तिक्तता जहाँ भी अच्छी आपण भीतर क्रोध हो, घृणा हो, जहाँ भी रही टिके आपण बाहर करनेबे, आपणकर बहुत काम आसीबो सेटा। आपण गोटे हेल्दी गोटे वास्तव बड़दिन आप पालन करें। अब द्वितीय विषय ये बड़दिन पालिबा समय स्मरण रखिए जे पोशाक पत्र किणवा समय निकटस्थ गरीब मान को स्मरण करेंगे, से वस्त्र गरम पोशाक किणतु। जदि आप किसी नुआ भी नौ आपन पुराना जहाँ अच्छी एटलिस्ट देवाई चिंता करूँ। ये बड़दिन टी भिन्न हो, आम सब निज किणु, एथर टी चेष्टा करवा आम निकटस्थ गरीब मान को स्मरण करवा, कारण से पर्व पालन करवा अच्छी, से वस्त्र दरकार, से गरम पोशाक दरकार अच्छी, टी से किणी था। कहीं कथा कहूँ जे प्रभु जो आसबे से दिन में आपणकर यही कामटा को स्मरण करेंगे। आप देखिए माथ्यू तार 25 पर्व 36 पद लिखा जाउछि, उलंग थिली मते वस्त्र परिधान कराइल, पीड़ित थिली मते संखलिल, कारागार थिली मो निकटक आसिल। कौन लिखा जाउछि, उलंग थिली तुम मते कौन कल, तुम्हें मते वस्त्र देल। से दिन आप कहे प्रभु मु केबे कली, प्रभु कहे ना बड़ दिन समय तू गोटे करूँ,
प्रभु कहा प्रति करी प्रभु कहे से मो प्रति नुहे कि जनक प्रति तू करूँ आ मो प्रति कला भाया थिला। तो प्रिय भाई भौणी मैंने आसु एथर आम बड़दिन पालिबा समय टिके भिन्न बड़दिन पालन करवा। आ तृतीय विषय विधवा और अनाथ को भूलंतु नहीं। विधवा और अनाथ मान हुए तो ये लॉकडाउन पीरियड अनेक अपना प्रियजन मान हरई दुखरे अच्छा नैराश्य अच्छा से मत चिंता करूँ। एथर बड़दिन आमर आत्मकैंद्रिक बड़दिन न हो आम चेष्टा करवा आमर बड़दिन अन्य मान सामिल करने। विधवा और अनाथ को भूलंतु नहीं कारण जाकुब लिखती पत्र रे जाकुब तार 1 पर्व 27 पद लिखती अनाथ और विधवा मान से दुखावस्था संखलिबा पुणी संसार अपना को निष्कलंक रक्षा करवा यह आम मान ईश्वर और पिता छामुरे विशुद्ध और निर्मल धर्मपरायणता अटे। केते सुंदर लिखा जाउछि अनाथ और विधवा मान से दुखावस्था संखलिबा। तो ये चेष्टा करवा बड़दिन पालन करने समय आम से स्मरण में आनिबा से चिंता करवा। मु कहूली आपन को एथर बड़दिन किपरि पालिबे एभली पालन करने आम समस्ते चेष्टा करवा मु चेष्टा करी। और चतुर्थ कौन करेंगे खाद्य नष्ट करेंगे नहीं। बड़दिन समय आम गुड़े खाद्य प्रस्तुत करें आम रखापी चेष्टा करें फ्रिज रखी था आम बाहर रखी था आम नष्ट कर चेष्टा करवा एथर बड़दिन पालन करवा खाद्य नष्ट करवा नहीं। फूड पैकेट तैयारी करवा अनाहार मान को देवाई चेष्टा करवा बा निकटस्थ कौन सी बस्ती थी पारे गरीब संप्रदाय लोक थी पारती से दिंतु कहतु आज बड़दिन बड़दिन पर्व जदि केवल आपण ही पिठापणा कर खाइबे आपण ही भल रोषे कर खाइबे कि पाख अंचल जदि कहीं अनाहार थे कष्ट थे कि प्रकार बड़दिन सेटा। प्रिय भाई भणी मान एथर आसतु आम उदार भाव देखा अन्य मान प्रति आमर प्रेम भाव आम प्रकाश करवा खाद्य नष्ट करेंगे ना कारण यह आपण को प्रभु को साक्षात करने समय गोटे आशीर्वाद कारण हम जब आप देखिए माथ्यू तार 25 पर्व तार 35 पद लिखा जाउछि कारण मु क्षुदित थिली तुम्हें माने मते भोजन करबा के देलो तृषित थिली मते पान करबा के देलो प्रवासी थिली मते आश्रय देलो। केते बड़ कथा देखंतु आपण जदि आज कौन से क्षुदित लोक को खाद्य देइछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाश हेबा दिन ता आपण गोटे आशीर्वाद विषय घेनी आसब। तेणु आप कौन करेंगे यही बड़दिन पालन करने समय एटलिस्ट छोट छोट विषय मैं आपण को बहुत बड़ विषय कहूना गोटे व्यावहारिक शिक्षा आम अनेक थर खाद्य नष्ट कर देइछु अनेक थर पाखे सक्षमता अच्छी मुझे चाहे यही बड़दिन में आप एक्सट्रा खर्च करूँ ना आपण खर्च को काटंतु आ सहित आप कि प्रकार अन्य मान आशीर्वाद कारण हो पारे ता चिंता करूँ। यह हूँ आत्मिक जीवन चिन्ह। बड़दिन केवल आत्मकैंद्रिक न हो आम चतुर्पार्श्वर लोक आम चिंता करवा ए प्रकार को बड़दिन आम पालन करवा। पंचम विषय कौन करेंगे एथर बड़दिन पालिबा समय ताउछि समस्त तिक्तता परित्याग करी परिवार पड़ोसी बंधुवर्ग मंडली मध्य एकता पुणी शांति रक्षा करंतु। एथर बड़दिन पालन करने समय आपण भितर रही समस्त तिक्तता भाई भौणी माने आपण भितर जहाँ जहाँ तिक्तता अच्छी आपण सहकर्मी सहित आपण बापा सहित माँ सहित बापा पुओ मध्य माँ झील मध्य जो तिक्तता रही परित्याग करंतु। कारण मोर परिवार अनेक असुस्थ अच्छा पीड़ित अच्छा वृद्धावस्था अच्छा से प्रगाढ़ प्रेम देखातु कारण आगामी थर से माने बड़दिन थे ना ना आमे जानूना पुणी आमे भी थी कि नहीं आमे भी जाना कारण गत कोरोना काल में गुड़े लोक हरइछु पुणी आगामी समय समस्या हो पारे आम जानूना आम जीवन केते दिन तेणु आम आम मध्य तिक्तता को रखा ना यही थर बड़दिन पालन करने समय आसु आम भितर जो तिक्तता अच्छी सासु बहु मध्य विश्वासी विश्वासी मध्य जहाँ भी तिक्तता अच्छी ता परित्याग करू कारण तिक्तता कौन करे आपणकर लाभरे आसे ना पुणी अन्य मान को कलुषित करें अन्य को एफेक्ट करें। देखिए आप एवरी तार 12 पर्व 15 पदरे एवरी 12 पर्व 15 पद लिखा जाए काले कहीं ईश्वर को अनुग्रह पतित हुए अबा
କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କଣ ହୁଏ? ଏ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ବଢେ ସେ ଜଣକୁ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନେକଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରେ ଆଉ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଘୃଣା ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଟଲରେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆମ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରେମ କେତେ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପର୍ବ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାର ପର୍ବ ଅଟେ, ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କି ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷତି କରିଛି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି କରିଛି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତା ଥର ନା ସେମାନେ ଥିବେ କି ନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଆମେ ଥିବୁ କି ନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ତିକ୍ତତା ରଖିକି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା? ତିକ୍ତତା ସହିତ କାହିଁକି ମରିବା? ଆମେ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମୀୟ ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରେମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ, କ୍ଷମା କେମିତି ପାଇବେ, ଧାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏଟଲିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ 11 ପଦ, ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ସମସ୍ତ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ, ସେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହିକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ମିଥ୍ୟା କଥା ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାର ଜାତି ବଢ଼ିଯାଏ। ଗୁଡ଼େଇ କଥା ୟାରୁ ସିଆଡ଼ୁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରେମର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ ମାନଙ୍କୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ କେମିତି ପାଳିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଅନେକ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ, ମାନେ ମରିୟମ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା।
ଆଜି ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ? ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଜି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମାଧାନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁକ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଜି କହିଲେ କଣ ବୋଲିକି, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରହିଲେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମୋ ଘରେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନାହିଁ। ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେତେବେଳେ ହେବ ମୋର ପରିବାରର, ମୋର ପୁଅର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର, ମୋର ଶାଶୁର, ମୋର ବୋହୁର, ମୋର ଘରର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଘରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତା ପଢିବେ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ପୁରା ନକ୍ସା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା ପ୍ରତିଛବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଜେରକ୍ସ କପି କୁହନ୍ତୁ କି ଅରିଜିନାଲ କପି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ନକ୍ସା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଲେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥର କଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଯୀଶୁ ପରିଚାଳନା କଲା ଭଳି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ତ ଏଇଥରର ବଡ଼ଦିନ କେମିତି ପାଳିବେ, ସେ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ରଖୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାଟେ ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥର ବଡ଼ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନରେ କଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପଦେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜୀବନ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଭାର ବହିବାର ଜୀବନ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇଥର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଏଇ କଥା ସାଧୁ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭରସାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଯଦି ତାର 17 ପଦ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପରେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶ୍ୟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ, ଯେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଉଠିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଏଇ କଥା କହିବେ ଆପଣ।
ଲେଖା ଯାଉଛି ଅତଏବ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ଯିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମବେଦନା ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଗତ 2 ଥର ଲୋକମାନେ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ନବମ ବିଷୟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲରୁ ନେଇକି କେତୋଟି ବ୍ୟାବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯେ ଏଥର ବଡ଼ ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ। ନବମ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ, ଗୃହ ସଜାଇବା ସମୟରେ, କ୍ୟାକ୍ ବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବନାଇବା ସମୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କରୋନା କାଳରେ ଅନେକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ଥର କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରିପାରିନାହୁଁ, ଏଥର ଟିକେ ଧୁମଧାମରେ କରିବା ବୋଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କରିବା ବୋଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଏମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ କେକ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଅମୁକ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବେ, ଆପଣ ସେଇଭଳି କମ୍ପିଟିସନରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାପା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଋଣ ଆଣିକି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ଯେତିକି ତେଲକୁ ସେତିକି ପିଠା। ଆପଣ ତେଲକୁ ଦେଖିକି ପିଠା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅର୍ଥ କେବଳ ପର୍ବ ପାଳନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ କରିବେ, ଆପଣ ଗୁଡିଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥର ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ହଟହଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଘର ସଜାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେଣ୍ଟ ୱେରେ ସଜେଇବେ। କେକ୍ ବି ବନାନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 6ରୁ 8 ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଆହାର ସଞ୍ଚୟକୁ ସେ ରଖି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବ୍ୟବହାର ଆଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଜନକ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ବଡ଼ଦିନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ବଡ଼ଦିନରେ ଏ ସାଜସଜ୍ଜା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବଡ଼ଦିନ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡ଼ଦିନ, ଯୋଉ ବଡ଼ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେଥଲିମରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଦଶମରେ ଆଉ ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ହେଉଛି ପରିବାରର ପର୍ବ, ଏଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ବଡ଼ଦିନଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ବଡ଼ଦିନରେ 2ଟା ପରିବାର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଜିଖରିଓ ଏଲିସାବେଥର ପରିବାର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ପରିବାର ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ବା ସୁପ୍ରଭାବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପଡ଼ିଥାଏ।
ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅନେକ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ କିଣିକି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡେନି। ପିଲାମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଘରର ମୁରବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭଲ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଯେତେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି, ଯେତେ ମନମାଳିନ ଅଛି, ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖ ବଳି ନ ପଡୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ, ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ବଳି ନ ପଡୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ କେମିତି ଥାଏ? ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ? ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରେମରେ ରହିଥିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ଦୃଢ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 51 ଏବଂ 52 ପଦ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଶରୀରରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରେ, ଶରୀରରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଢି ପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଏଇ ପରିବାରରେ ବଢିଲେ ଭଲ ଥିବ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ପରିବାର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗଛକୁ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେବେ ସେ ବଢିପାରିବ। ସେ ତାକୁ ମାଟି ଭଲ ଦରକାର, ତାକୁ ପାଣି ଦରକାର, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦରକାର, ତାକୁ ଯତ୍ନ ଦରକାର, ତେବେ ଗଛ ବଢିପାରିବ। ଠିକ ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସତେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ବଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ, ବାପ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ରୋପଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାହା ମୁଁ କହିଛି, ହୃଦୟର ସହିତ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ଏଭଳି ପାଳିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ବିଧବା ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଉଛି ଅନାହାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ତିକ୍ତତା ପରିବାରରେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପଡୋଶୀରେ, ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଭେଟି ପାରିବେ। ନବମ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ, ଗୃହ ସଜାଇବା ସମୟରେ, କେକ୍ ବନାଇବା ସମୟରେ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକରେ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଦଶମ ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର କୋଳରେ ମୋର ପୁତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ବଢିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନ ନେଇକି ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ବଢାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ।
प्रभु गोटे व्यावहारिक शिक्षा आपण लोक सहित प्रभु उपस्थापन करने आप मते आत्मागोदर चालना देथिबार धन्यवाद दूची। एथर बड़ दिन किपरि पालिबु प्रभु तापना मान को शिक्षा देथिबार धन्यवाद दिए। आपण दास भाव में प्रत्येक प्रार्थना करुच्ची प्रभु, प्रत्येक को जत्न नियो प्रभु। प्रभु से घर सफा करने सहित हृदय समस्त मंदता पाप अशुद्धता परित्याग करेंगे अनुग्रह कर प्रभु। पोशाक किणवा समय निश्चित भाव में प्रभु गरीब मान स्मरण करेंगे ए प्रकार जीवन दियो प्रभु। प्रभु आम चतुर्पार्श्व रही विधवा अनाथ मान स्मरण करने आम शिखाओ साहाय्य कर प्रभु, कारण आपण दृष्टि में उत्तम विषय अटे प्रभु। सुग्राह्य एक धर्मपरायणता अटे प्रभु, बुझापी साहाय्य कर प्रभु। खाद्य जेपर नष्ट न करूँ अन्य मानक आम जगै पारू ए प्रकार अनुग्रह कर प्रभु। अनेक परिवार तिक्तता, पड़ोशी मध्य तिक्तता, मंडली सहकर्मी मान तिक्तता रही प्रभु। माँ झील मध्य बापा पुओ मध्य शाशु बोहू मध्य प्रभु से तिक्तता परित्याग करेंगे प्रभु, कारण से तिक्तता बढ़ी जेपरी से परिवार को समाज को कलुषित न करे एथि दया कर प्रभु। प्रभु अन्य मान को जनवाई साहाय्य कर पिता परमेश्वर। दीर्घ 2000 वर्ष अधिक समय है प्रभु, अनेक जानी ना आम को क्षमा कर, आम जन पारि ना प्रभु। एथर आम जो जन पार आम को अनुग्रह कर साहाय्य कर प्रभु। आपणकर पुत्र जीशुଙ୍କର उपस्थिति आम परिवार आम मंडली दरकार अच्छी प्रभु, आम को बुझापी साहाय्य कर प्रभु। आम चतुर्पार्श्व थी जो मैंने अपना प्रियजन मान हर आम सांत्वना दे पारू प्रभु, सांत्वनार कथा कही पारू प्रभु, आम को साहाय्य कर। पोशाक पत्र किणवा समय प्रभु जपर आम जागतिक मना न हो प्रभु, आप अर्थ को प्रभु जपरी में अदरकारी खर्च व्यर्थ न करूँ प्रभु, ये आप अनुग्रह कर प्रभु, साहाय्य कर प्रभु। जो स्वामी स्त्री मान मध्य तिक्तता अच्छी, मतांतर अच्छी, मनमालिन अच्छी प्रभु, से मध्य भूल बुझाणा अच्छी, से सब परित्याग करी प्रभु गोटे सुंदर भाव में गोटे सुस्थ परिवार गठन करी प्रभु गोटे बड़ दिन पालन करने अनुग्रह कर। आपन दास भाव में प्रार्थना करुच्ची गोटे हिलिंग टच दियो प्रभु, गोटे हिलिंग टच दियो प्रभु। संपर्क गुड़िक सुदृढ़ हो प्रभु, मजबूत हो प्रभु। प्रभु शैतान चाहूँ आम परिवार भांगी जाऊ, आम परिवार मध्य प्रभु प्रभु आपन उपस्थिति न था प्रभु, एटा शैतान चाहूँ प्रभु। मु प्रार्थना करे परिवार गुड़िक सतेज कर, बलिष्ठ कर प्रभु, आत्मिक भाव में बढ़िया सहित प्रभु प्रेम बढ़ापी भल बुझामणार बढ़ापी प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु। आपन दास भाव में प्रत्येक को मुझे जीशु नाम आशीर्वाद करुच्ची प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आप दया कर साहाय्य कर, आप अनुग्रह से सहवर्ती हो प्रभु। आज वाक्य शुणा समय प्रभु से आप परिवार को सजाड़ी पारे, पिला गोटे उत्तम आदर्श हो पारे, ए प्रकार अनुग्रह कर पिता। धन्यवाद दूची प्रभु, आप मत सक्षम कले ए वाक्य प्रस्तुत करने, धन्यवाद दूची प्रभु। एथर बड़ दिन प्रभु गोटे ख्रीष्ट केन्द्रिक बड़ दिन हो, गोटे आशीर्वाद युक्त बड़ दिन हो, गोटे शांतिर बड़ दिन हो प्रभु, गोटे समाधान बड़ दिन हो प्रभु। प्रभु परमेश्वर से शांति आम हृदय मन को सुस्थ कर रक्षा करूँ। प्रार्थना शुणिल प्रभु, धन्यवाद दिए। ये प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मागिली, आमेन आमेन। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आपण माने ध्यानस्थ शुणी धन्यवाद दिए। पुणी थर मैं अनुरोध करी ये वाक्यटी जब आपणकर जीवन में कार्य करिछि निश्चित भाव में आपण प्रियजन बंधुवर्ग को शेयर करंतु, जेपर एथर बड़ दिन से किपरि पालन करि पारिबे से जानि पारिबे। प्रभु आपण मान सहित रही तांकर महिमा प्रकाश करंतु। धन्यवाद।